तुमरी करो नित्यास प्रभु मोहि कब गल लावेंगे, कब गल लावेंगे। हो तुमरी करो नित्यास, हो तुमरी करो नित्यास। प्रभु कीजे कृपा निधान, प्रभु कीजे कृपा निधान, प्रभु कीजे कृपा निधान। हम हर गुण गावेंगे, हम हर गुण गावेंगे। हो तुमरी करो नित्यास प्रभु मोहे कब गल लावेंगे, प्रभु मोहे कब गल लावेंगे, कब गल लावेंगे, कब गल लावेंगे। प्रभु मोहे कब गल लावेंगे, कब गल लावेंगे। हो तुमरी करो नित्यास, हो तुमरी करो नित्यास। प्रभु मोहि कब गल लावेंगे, कब गल लावेंगे। हम बारिक मुग्धयान, हम बारिक मुग्धयान। पिता समझावेंगे, पिता समझावेंगे। हम बारिक मुग्धयान, हम बारिक मुग्धयान। पिता समझावेंगे, सुत खिन खिन फूल बिगार, सुत खिन खिन फूल बिगार। जगत पित पावेंगे,
हम जावेंगे। हो तुमरी करो नित आस, हो तुमरी करो नित आस। प्रभु मोहि कब गल लावेंगे, कब गल लावेंगे। हो तुमरी करो नित आस, हो तुमरी करो नित आस। जो हर पावे भगत, जो हर पावे भगत, तिना हर पावेंगे, तिना हर पावेंगे। ज्योति ज्योत मिलाए, ज्योति ज्योत मिलाए, ज्योत रल जावेंगे, ज्योत रल जावेंगे। ज्योति ज्योत मिलाए, ज्योति ज्योत मिलाए, ज्योत रल जावेंगे, ज्योत रल जावेंगे। हर आपे होए कृपाल, हर आपे होए कृपाल, आप लिवलावेंगे, आप लिवलावेंगे। जन नानक सरन दुआरे, जन नानक सरन दुआरे। हरि लाज रखावेंगे, लाज रखावेंगे। जन नानक सरन दुआरे, जन नानक सरन सरन सरन, जन नानक सरन दुआरे, जन नानक सरन दुआरे। हरि लाज रखावेंगे, हरि लाज रखावेंगे, हरि लाज रखावेंगे, लाज रखावेंगे। हो तुमरी करो नित आस, हो तुमरी करो नित आस। प्रभु मोहि कब गल लावेंगे, कब गल लावेंगे। प्रभु कीजे कृपा निधान, प्रभु कीजे कृपा निधान।
प्रभ कीजे कृपा निधान, कीजे कृपा निधान। हम हर गुण गावेंगे, हर गुण गावेंगे। हो तुमरी करो नित भास, हो तुमरी करो नित्य आस, हो तुमरी करो नित्य आस। हो तुमरी करो नित्य आस, नित्य आस, नित्य आस। उडीनी 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 कब कर आवेरी, सरन सुहागन चरण शीस तर। लालन मोहे मिलाओ कब कर आवेरी, हो तुमरी करो नित्य आस। प्रभु मोहे कब गल लावेंगे, बोते फेर पाए किरपन को अब किछ कृपा कीजे। बहुते फेर भय किरपन को, कई जन्म पे कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा। कई जन्म पंखी सर्प होयो, कई जन्म है वर वृक्ष जोयो। बोते फेर पए किरपन को अब किछ कृपा कीजे, अब किछ कृपा कीजे। हो तुमरी करो नित्य आस, हो तुमरी करो नित्य आस। प्रभु मोहे कब गल लावेंगे, कब गल लावेंगे। हो तुमरी करो नित्य आस, हो तुमरी करो नित्य आस। सारी संगत बड़े प्यार नाल मेरे मालक धन गुरु ग्रंथ साहिब जी का सत्कार करते हुए आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरू। बड़े प्यार नाल बेनतियां कर रहे हैं, महाराज कदों कृपा होएगी सानू भी वहमा भरमा दे गढ़ चों कढ़ के चरना नाल जोड़ोगे। बड़ा शुकराना गुरु साहब जी का जिन्होंने ये बड़े प्यारे प्रोग्राम बख्शे ने। धन गुरु प्यारे, जिन्हां विच गुरु साहबा दी वडियाई, गुरु साहबा दे सचियार सिखां दी वडियाई महाराज आप सेवा लेंदे। गढ़ शंकर दे पास ही गुरुद्वारा एक भाई तिलकू जी का, इन्हां ने धन गुरु अर्जन देव महाराज जी दे कोल सिੱਖੀ ਲਈ है। महाराज जी नूं रजाया, नाम बाणी का उपदेश लिया, दृढ़ किया। धन गुरु अर्जन देव महाराज जी ने फिर इस इलाके विच सेवा लाई भी। आप जी इस इलाके विच विचरो, संगतां नूं गुरु चरनां नाल जोड़ो। देखो कैसी महाराज जी ने जुगती बख्शी।
ਭਾਈ ਤਿਲਕੂ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੋਵੇਂ ਟਾਈਮ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨਾ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀਆਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣਾਉਣੀ, ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਾਉਣੀ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਤਿਲਕੂ ਜੀ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਠਾਉਣਾ, ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣੇ। ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕਥਾ ਵਿੱਚੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣੇ। ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਥਾ ਕਰੇ, ਕੀਰਤਨ ਕਰੇ, ਇਹ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੀ ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ। ਆਤਮਕ ਰਸ ਮਿਲਣਾ। ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਦੀ ਪ੍ਰਕਰਨ ਚਲਾਣਾ ਸੇਵਾ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਚੱਲਣਾ, ਸੇਵਾ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦੱਸਣੀ, ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਉਣਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਆਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਸੁਣਾ ਰਹੇ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਬਾਤ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਭਾਰੂ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਹਾਰੂ ਜੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੰਗਤ ਆਈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਕੀ ਆਖਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ? ਮਹਾ ਪਵਿੱਤਰ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪ ਲੰਗਰ ਛਕੇ। ਕਹਿ ਦੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਸੇਵੇ ਅਨੁਰਾਗ, ਆਪਰਨਾ ਇਸ ਤੇ ਕੋ ਬੜਭਾਗ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬੜਭਾਗਾ ਹੈਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਕਰਨ ਚਲਾ ਕੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰੇ। ਗੁਰ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਪ੍ਰਥਮ ਅਚਾਵੋ, ਸ਼ੇਸ਼ ਰਹੇ ਭੋਜਨ ਤੁਮ ਖਾਵੋ। ਮਹਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਤ ਹੈ ਸੋਏ, ਸਿੱਖਨ ਪਿੱਛੇ ਅਚੀਅਤ ਜੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾ ਪਵਿੱਤਰ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਾ ਕੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪ ਛਕੇ। ਇਹ ਭਾਈ ਤਿਲਕੂ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਸੰਗ ਲੈਣੇ। ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜਿਓ ਆ ਕੇ ਜੁੜਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮਿਕ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲਣੀ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਪੀਰੀਅਡ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਕਥਾ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਭਾਈ ਤਿਲਕੂ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ। ਕਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਚਲਾਣਾ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਮਹਿਮਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਮਨ ਮੁਖਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜੋ, ਵੇਖੋ ਕੈਸੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਬਚਨ ਜੇ, ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੁਖਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਟੁੱਟਿਆ ਭਲੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਿਆਰ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਜੇ, ਉਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੁਖਾਂ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੀ ਭਲੀ, ਜਿਨ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਿਆਰ। ਦੇਖ ਲੋ ਦੋਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਨ ਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਇਹ ਭਾਈ ਤਿਲਕੂ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਲੈਣੇ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਣੀ। ਕਬੀਰ ਸੰਗਤ ਸਾਧ ਕੀ ਦਿਨ ਦਿਨ ਦੂਨਾ ਹੇਤ, ਉਹ ਭਗਤਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੇਗਾ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਰਸ ਵਧੇ।
ਸਾਕਤਕਾਰੀ ਕਾਂਬਰੀ ਧੋਏ ਹੋਏ ਨਾ ਸੇਤ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਾਲੀ ਕੰਬਲੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਧੋ ਲੋ ਕਦੀ ਚਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਕਤ ਦਾ ਸੰਗ, ਬੁਰਿਆਂ ਦਾ ਸੰਗ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਹੀ ਰਹੋ ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਭਾਈ ਤਿਲਕਾ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਉਣਾ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਮਝਾਣਾ। ਉਹ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਿਆਣਾ ਕੋਈ ਜੋਗੀ ਕੋਈ ਫਕੀਰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਣਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਏਡੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਲਵੇ, ਏਡਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੇ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਫਕੀਰ ਨੇ, ਜੋਗੀ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੰਨੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਲੈਣ ਕਿ ਦੱਸ ਸਕਣ ਇਹ ਹੋਣਾ ਹੀ, ਪਰ ਉਹ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਉਹ ਕਰਮ ਬਦਲਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨੇ। ਕਹਿ ਦੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲਣੀ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੋਗੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਤਿਲਕੂ ਜੀ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਾਓ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿਟਵਾ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਲ ਦਾ ਸਵਰਗ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੂੰ ਚਾਹਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 100 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀ ਸਵਰਗ ਦੇ ਦੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਢੰਡੋਰਾ ਪਟਵਾਇਆ, ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਜੋਗੀ ਵੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੁਨੀਆ ਤੁਰੀ ਆ ਰਹੀ, ਲੋਕ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ, ਮਾਇਆ ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੇ। 3-4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਕੋਈ ਰਹਿ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ? ਉਹ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਹਿ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭੁਗਤ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਭਾਈ ਤਿਲਕੂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਆਇਆ। ਜੋਗੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦੋ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਵੇ, ਸਵਰਗ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਚੇਲੇ ਗਏ ਤੇ ਭਾਈ ਤਿਲਕੂ ਜੀ ਨੇ ਬੂਹਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਨਾ ਜੋਗੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਨਾ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭੇਜੇ, 2 ਵਾਰੀ ਭੇਜੇ, 3 ਵਾਰੀ ਭੇਜੇ। ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਵਰਗਾ ਦੀ ਖਾਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਦਾਤ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੈਗਾ ਜੋਗੀ ਸੀਗਾ, ਕੁਝ ਗਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੇ ਸੁਨੇ ਭਜਵਾਏ ਨੇ, ਵੇਲੇ ਕਵੇਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦਾਤ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਟਿਕਾਵ ਹੈ? ਹੁਣ ਆਪ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਸਿੱਖਾ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈ। ਭਾਈ ਤਿਲਕੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਾ। ਤੇ ਜੋਗੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲੋਂ ਵਰ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂ ਤੇ 100 ਸਾਲ ਦਾ ਸਵਰਗ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਮੰਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਵਰਗ ਲੈਣੇ। ਕਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੜਿਓ ਸਾਰੇ। ਦਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਹੋਵੇ, ਦਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਹੋਵੇ, ਦਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਹੋਵੇ, ਦਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਹੋਵੇ। ਮੁਕਤ ਪੇ ਕੁੰਠੇ ਕਰੇ ਕਿਆ, ਮੁਕਤ ਪੇ ਕੁੰਠੇ ਕਰੇ ਕਿਆ, ਮੁਕਤ ਪੇ ਕੁੰਠੇ ਕਰੇ ਕਿਆ, ਮੁਕਤ ਪੇ ਕੁੰਠੇ ਕਰੇ ਕਿਆ। ਕਬੀਰ ਸੁਰਗ ਨਰਕ ਤੇ ਮੈਰਿਓ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪ੍ਰਸਾਦ चरण कमल की मोज में रहो आद और आद, रहो अंत और आद। दर दर्शन
क्या स्वर्ग विचारा, कवन नरक क्या स्वर्ग विचारा, संतन दो रद। संता भगता ने तो दोवां चीज़ां नूं रद्द करता, वो इन्हां तों परे ने। जदों सिख दा जलाल तकिया, बेनतियां कीतियां वे, वो तेरे कोल किहड़ी एहो जी अवस्था, किहड़ा खजाना, तू स्वर्गा तो दूर है, स्वर्गा दी खाहश नहीं। भाई तिलकू जी कहंदे मैनू गुरु साहब ने अंदर दा टिका देता। इतिहास पढ़िए साध संगत जी, उस गुरुद्वारे दा जोगी ने हाथ जोड़ दे, कहंदा भी हुण नरक सुरग वाली गल नहीं सिखा, एक बारी दर्शन ते दे दे, एक बारी दर्शन ते दे दे। दर्शनां दा अर्थ समझियो, अपने पावन बचन दा सुना दे, ਉਹ ਵਿਆਖਿਆ ਤੇ ਕਰਦੇ ਕਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਬਤਾ ਤਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੀ ਪੌੜੀ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨੂੰ ਟਿਕਾਇਆ ਈ, ਕਿਹੜੀ ਜੋਤ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕੀ ਹੈ, ਜਿਨੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਚਾਹਤਾ ਹੀ ਮੁਕਾਤੀਆਂ, ਕਿਹੜੇ ਸਾਈਂ ਦੇ ਦਰ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਹਨੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਸਿੱਖਾ ਬੂਆ ਤੇ ਖੋਲ। ਜਦੋਂ ਬੂਆ ਖੋਲਿਆ, ਭਾਈ ਤਿਲਕੂ ਜੀ ਨੇ ਤੱਕਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਅੰਦਰੋਂ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੂਆ ਖੋਲਿਆ, ਜੋਗੀ ਨੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਖਾ ਕਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਈਰਖਾ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸੱਚ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ ਤਿਲਕੂ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਦਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਰੇ ਸਵਰਗ ਦਿਓ ਬਚਾਓ, ਨਰਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਓ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਾਰੀ ਭੇਜ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਾਰੀ ਬੁਲਾ, ਪਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਆਪਣੇ। ਜਦੋਂ ਐਸਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਜੋਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਤੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖੀ ਲਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਤਿਲਕੂ ਜੀ ਉਸ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਮੇਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਸ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਇਸੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਥਾਪਿਆ। ਅੱਜ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਖੀ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤਿਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਇਤਨੀ ਕੁ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹੈ। ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੀ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋੜਵੰਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ, ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਜੋ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਲੰਗਰ ਨਾਲ ਸੇਵਾ, ਖਿਚੜੀ ਦੇ ਲੰਗਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। NRI ਸਲਾਹ ਦੇ ਮਗਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ। ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਹੋ ਤੁਮਰੀ ਕਰੋ ਨਿਤਿ ਆਸ, ਹੋ ਤੁਮਰੀ ਕਰੋ ਨਿਤਿ ਆਸ, ਹੋ ਤੁਮਰੀ ਕਰੋ ਨਿਤਿ ਆਸ। ਪ੍ਰਭ ਮੋਹਿ ਕਬ ਕਲ ਲਾਵੇਂਗੇ, कब कल लावेंगे। हो तुमरी करो नित्य आस, हो तुमरी करो नित्य आस। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।